Hello, good morning. Now we start methods of measurement of national income. Yesterday I have introduced this different methods of measurement of national income. First method is output method, second is income, and third is expenditure method. We will study here these methods in detail. Let us see here. First method, methods of computing national income. First is here output method. Uh, in output, how here in every method we will study here how that national income is measured or how it is calculated. uh, First is output method. You know the meaning of output. What is the output? All that finished products or the ultimate result of production is called as here that output, or in simple language we can see here final goods and services, that is called as output. So in production process, in manufacturing process, raw material is turned into finished products, and that finished products are considered as output. In case of services, as soon as here that service is consumed or a service is provided, here that is the output. So here in case of this method, the final goods approach is considered or is taken into consideration. So what is meant by final goods? Goods which are ready for final consumption. So here what example I have taken, example of that sugar cane and sugar that I have taken. So what is meant by final goods, that you know. When we have studied that utility, I have given that example of that sugar cane is turned into sugar and then we can consume. So here this is final goods, and you know it now here that what is meant by final goods. Goods and services produced in primary, secondary, and tertiary sector. The value of all intermediate transactions are ignored, and only the value of final products here it is considered. This whatever what is meant by intermediate goods or intermediate transaction, when we here produce a particular product, so you know here we need that product and we need that process. In that particular process we place that goods which are required, and ultimate result of all this process is nothing but the output. तर आता आपण नॅशनल इन्कमचा मेथड्स इथं स्टडी करणार आहोत. आणि नॅशनल इन्कमचा मेथड स्टडी करताना पहिली जी मेथड आहे ती आउटपुट मेथड आहे. आता ॲज द नेम इंडिकेट्स, तुम्हाला आउटपुट म्हणजे काय हे आता माहिती आहे. आउटपुट म्हणजे फायनल गुड्स विच आर रेडी फॉर कन्झम्पशन. तर त्याची व्हॅल्यू कन्सिडर करून इथे नॅशनल इन्कम मेजर केलं जातं. मग त्याच्यामध्ये असणारे इंटरमिजिएट गुड्स ज्या आहेत, त्या इंटरमिजिएट गुड्स म्हणजे रॉ मटेरियल असू देत किंवा अजून काही त्याच्या प्रोसेसिंगमध्ये अजून काही गुड्स वापरलेले असू देत, तर त्याची व्हॅल्यू इथे कन्सिडर केलेली जात नाही. डायरेक्ट फायनल व्हॅल्यू घेतली जाते आणि एन आय कॅल्क्युलेट केलं जातं. तर याच्यामध्ये पुढं बघा काय आहे. नॅशनल इन्कम फ्रॉम आउटपुट साईड इज डिफाईन इन दिस मेथड. आता ह्याला आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड किंवा इन्व्हेंटरी मेथड असं पण म्हणतात. हे तीन नावाने इथं हे ओळखलं जातं. So national income from output side here is defined in this method. Economy is divided into agriculture, mining, manufacturing, small enterprises, commerce, transport, communication and all other services. आता इथं तुम्ही जर बघितलं तर सगळी इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीची लिस्ट दिली आहे. ॲग्रिकल्चर असू दे, मायनिंग असू दे, मॅन्युफॅक्चरिंग असू दे, स्मॉल एंटरप्राइजेस असू दे, कॉमर्स, ट्रान्सपोर्ट, कम्युनिकेशन, हे सगळे काय आहे, हे सगळे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत. So final products and final services is the outcome of this economic activities. So valuing all the final goods and services produced during a year at their market price or by adding up all the values of each higher stage of production until these products are turned into final products. म्हणजे याचा अर्थ कन्क्लुजनमध्ये आपण असं घेऊ शकतो की सगळ्या फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोडक्शन झाल्यानंतर त्याची मार्केट प्राईस किंवा किंवा असं त्याने म्हणलं आहे की सगळ्या व्हॅल्यूज की ज्या प्रोडक्शनमध्ये आहेत त्या सगळ्या ॲड करून इथं त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं आणि ते व्हॅल्युएशन आपल्याला नॅशनल इन्कममध्ये इन्क्लूड केले जातं. म्हणजे इन शॉर्ट the result of all economic activities is nothing but the output or provision of service. When output is produced and services are given, the final value of that output and services are considered, which are produced during year at their market price or
value or value of here all that items which are added during the process of production. तसं इथं व्हॅल्यू ऑफ फायनल आउटपुट इन्क्लूड्स द व्हॅल्यू ऑफ इंटरमिजिएट प्रोडक्ट्स. तोच पुन्हा पुन्हा त्याने रिपीट केले थोडंसं वेगळ्या लँग्वेजमध्ये. आता इथं एक्झाम्पल आहे बघा ब्रेडचं. ते ब्रेड तयार करताना आपल्याला काय लागतं, व्हीट लागतं. मग त्या व्हीटचं टर्न इंटू त्याच्या व्हीटचं फ्लोअर करायला आपल्याला काही खर्च करावा लागतो. त्याच्यानंतर फ्लोअर झाल्यानंतर बेकिंगसाठी काही खर्च करावा लागतो. मग बेकिंग झाल्यानंतर त्याचं पॅकिंगसाठी काही खर्च करावा लागतो. हे जे सगळे इंटरमिजिएट ट्रान्झॅक्शन्स आहेत. मग ह्या सगळ्याचं व्हॅल्यू ॲड करून आपण त्यात प्रॉफिट मार्जिन ॲड करून, प्रॉफिट मार्जिनचं इथं कन्सिडरेशन नाही आहे, पण ज्या ज्या आपल्याला इंटरमिजिएट गुड्स लागतात त्या त्या सगळ्याची व्हॅल्यू किंवा जे जे त्या प्रोसेसमध्ये जे जे आपण पेड करतो तर ते पेड केलेलं इथं आपण सगळं ॲड करायचं आहे आणि त्याच्यानुसार ती व्हॅल्यू ठरवायची आहे. तर डबल काउंटिंग अवॉइड करण्यासाठी इथं फक्त फायनल प्रोडक्ट और गुड्स ह्याची व्हॅल्यू घेऊन इथं आपण कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल ऑफ ब्रेड तुम्ही जे पुस्तकात पण दिलं आहे त्याने की काय काय त्याला लागतं ब्रेड तयार करायला, त्याच्यासाठी जे जे मनी स्पेंड केलं जातं ते सगळं त्याची व्हॅल्यू ॲड करायची आणि त्याचं फायनल प्रोडक्ट, त्याचं फायनल व्हॅल्यू ठरवायची, असा त्याचा अर्थ होतो. तर ह्याच्यामध्ये दोन ॲप्रोचेस आहेत. व्हॅल्यू ॲडेड ॲप्रोच आहे किंवा द व्हॅल्यू ॲडेड मेथड असं त्याला म्हटलं जातं. द व्हॅल्यू ॲडेड ॲट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इन्क्लुडेड. The difference between the value of final outputs and inputs at each stage of production is called as value added. काय आहे बघा इथं. The difference between value of final outputs and inputs at each stage of production is called the value added. म्हणजे जसं जसं प्रोडक्ट तयार होत जातं तसं तसं जे आपण इनपुट्स पुट इन करतो प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये, तर त्या प्रत्येक इन्ग्रेडियंट्सची, त्या प्रत्येक इनपुट्सची व्हॅल्यू आपण ॲड करतो आणि त्याची व्हॅल्यू ठरवतो. त्याला आपण इथं व्हॅल्यू ॲडेड ॲप्रोच म्हणतो. म्हणजे आता इथं बघा मगाचा ॲप्रोच काय होता, इथं फायनल गुड्सचा होता. ह्याच्यामध्ये दोन ॲप्रोच आहेत. एक आउटपुट मेथड इन्व्हेंटरी मेथडमध्ये पहिला ॲप्रोच आहे फायनल गुड्सचा आणि दुसरा ॲप्रोच आहे व्हॅल्यू ॲडेड ॲप्रोच आहे. बघा इथं त्याने तो हा दिलेला आहे, चार्ट दिलेला आहे. पहिला जो होता तो फायनल गुड्सचा होता. म्हणजे फायनल इथं जे आपण मागं जे बघितलं मेथड्स ऑफ आउटपुट मेथड आहे ते, तर हा जो आहे फायनल गुड्स ॲप्रोच हा पहिला ॲप्रोच आहे. या पहिल्या ॲप्रोचमध्ये आपण कमोडिटीच्या फायनल व्हॅल्यूज घेतलेल्या आहेत. सगळं काय काय आपण त्याला स्पेंड केलेलं आहे ते सगळं ॲड केलेत आणि मग ते व्हॅल्यू ठरवलेली आहे. ही काय आहे, ही पहिली मेथड आहे. म्हणजे आउटपुट मेथडमध्ये दोन ॲप्रोचेस आहेत. आउटपुट 3 मेथड्स आहेत. 3 मेथडमध्ये आपण पहिली मेथड फक्त आत्ता स्टडी करतो आहे आणि पहिल्या मेथडमध्ये 2 ॲप्रोचेस आहेत. त्याच्यामध्ये हे फायनल गुड्स ॲप्रोच आहे किंवा फायनल प्रोडक्ट ॲप्रोच आहे. आणि या फायनल प्रोडक्ट ॲप्रोचमध्ये आपण जे जे इनपुट्स आपण प्रोडक्शनमध्ये पुट करतो किंवा आणतो त्याच्या सगळ्याची व्हॅल्यू इथं कन्सिडर करून आणि त्याची सगळे ॲडिशन करून इथं आपण हे त्याची व्हॅल्यू ठरवतो आणि ती NI ठरवण्याकरता कन्सिडर करतो. म्हणून मी हे पुन्हा एकदा तुमचं कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून पुन्हा एकदा रिपीट केलं आहे. तर हे झाले पहिलं. आणि त्याच्यानंतर दुसरं जे आहे, दुसरा जो ॲप्रोच आहे तो व्हॅल्यू ॲडेड अप्रोच आहे. तर व्हॅल्यू ॲडेड ॲप्रोचमध्ये काय केलं आहे बघा त्यांनी, द डिफरन्स बिटवीन द व्हॅल्यू ऑफ फायनल आउटपुट अँड इनपुट्स ॲट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हॅल्यू ॲडेड. म्हणजे जेव्हा जसं जसं आपण इनपुट आपण त्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये घालतो तसं तसं ते इनपुट्स आउटपुटच्या व्हॅल्यूमधनं ते लेस केलेले आहेत आणि मग जे जे व्हॅल्यू ॲडेड आलेली आहे त्याच्यानुसार ती व्हॅल्यू ठरवून त्याचे नॅशनल इन्कममध्ये कॅल्क्युलेशन घेतले आहे. तर तुम्हाला चार्टमध्ये ते लक्षात येईल, एक्झाम्पलमध्ये तुमच्या लक्षात लवकर येईल. आता बघा हे टेबल आहे 7.1 व्हॅल्यू ॲडेड मेथड. पहिला कॉलम आहे प्रोडक्शन स्टेज, दुसरा कॉलम आहे व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट, तिसरा कॉलम आहे व्हॅल्यू ऑफ इनपुट आणि नेक्स्ट कॉलम आहे व्हॅल्यू ॲडेड. आता इथे शर्टचं प्रोडक्शन दाखवलं आहे. त्याचे शर्टचं प्रोडक्शन करताना पहिल्यांदा आपल्याला कॉटन किती लागतं त्याला
₹150. आता पहिल्यांदा काय इनपुट नाहीच आहे, इथं फक्त पहिल्या ह्याच्यामध्ये आउटपुट आहे. म्हणजे हेच इनपुट आहे आणि हेच आउटपुट आहे ना. पहिल्यांदा आपण कॉटन आणतो, हेच इनपुट झालं, हेच आउटपुट झालं, म्हणून इनपुट इथं काहीच नाही आहे. इथं आपण ₹150 फक्त व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट घ्यायचे आहे. याच्या स्टेजेस काय आहेत बघा. सुरुवातीला कॉटन आणायचं, मग त्याच्यापासून यार्न तयार करायचं, त्याच्यापासून क्लॉथ तयार करायचं आणि मग त्याचं फायनल प्रोडक्ट होतं. म्हणजे कापूस आणायचं, मग त्याचे धागा तयार करायचं आणि मग त्याचं कापड बनवायचं आणि मग तो शर्ट तयार होतो. तर हे प्रोसेसमध्ये पहिल्यांदा आपण कॉटन आणतो, म्हणजे पहिल्या स्टेजला आउटपुट काय आहे, आपलं कॉटनचंच आहे, इनपुट काय नाही आहे, झिरोच आहे. मग आउटपुट आणि आता प्रत्येक ठिकाणी आपण काय करायचं आहे, आउटपुट लेस इनपुट असं करून ते व्हॅल्यू ॲडेडचा कॉलम काढायचा आहे. म्हणजे पहिल्या स्टेजमध्ये इनपुट काहीच नाही आहे, आउटपुट आपलं किती झालं 150. कॉटन आणला तेच आउटपुट झालं, त्याच्या अगोदर कुठलं इनपुट आणलेलं नाही आहे. म्हणजे पहिलं जे स्टेज असते, पहिलं जे आपण व्हॅल्युएशन करतो त्याच्यामध्ये इनपुट नसतंच, त्यामुळे तेच आउटपुट असतं, तेच इनपुट असतं. आता इथं स्टेज वाईज आउटपुट आणि इनपुट बघायचं आहे. पहिल्या मेथडमध्ये कसं होतं की सगळे गुड्स फायनलच आउटपुट येत होतं. ते इथं आता प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक स्टेजचं आउटपुट बघायचं आहे. तिथं फक्त एकदाच आउटपुट येत होतं. इथं काय झालं आहे, प्रत्येक स्टेजला आउटपुट बघायचं आहे. पहिली स्टेज काय आहे 150 लेस 0 इज इक्वल टू काय झाले 150 झाले. दुसरं आहे यार्न, म्हणजे त्याचा धागा तयार करण्यासाठी आता आपल्याला बघा 250 आपण इथं घेतले. मग त्याची व्हॅल्यू ऑफ इनपुट किती झाली 150. आता या दुसऱ्या स्टेजला बघा, पहिल्या स्टेजला इनपुट नव्हतं, दुसऱ्या स्टेजला काय झालं, कॉटन इनपुट झाले. कॉटन इनपुट झाले आणि या कॉटनपासून आपण यार्न बनवला आहे. म्हणजे हे कापूस हे इनपुट झाले आणि कापसाचं धागा बनवणं, तो जो धागा तयार होतो तो आउटपुट झाला. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला, पहिल्या स्टेजचे जे आउटपुट आहे ते दुसऱ्या स्टेजचे इनपुट आहे. तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी ते बघू शकता. पहिल्या स्टेजचं जे आउटपुट आहे ते दुसऱ्या स्टेजचं काय आहे, इनपुट आहे. आणि व्हॅल्यू ॲडेड करताना आपण काय करायचं आहे, आउटपुटमधनं इनपुट लेस करायचं आहे. मग ह्याचं आउटपुट काय झालं 250, इनपुट काय झालं 150. कशापासून धागा बनवला आपण, कॉटनपासून. कॉटनची व्हॅल्यू काय आहे 150. हे काय आहे, पहिल्या स्टेजचं हे आउटपुट आहे, तर दुसऱ्या स्टेजचं ते इनपुट आहे. मग त्याची व्हॅल्यू 150 झाली आहे आणि यार्नचे टोटल आउटपुट किती झालेले आहे इथं 250. याचा अर्थ तुम्ही किती व्हॅल्यू ॲड केले, 250 मायनस 150 इज इक्वल टू 100. प्रत्येक स्टेजचे इनपुट आणि आउटपुट लक्षात घ्यायचे. पहिल्या मेथडमध्ये काय होतं, ओव्हरऑल आउटपुट होतं, एकदाच आउटपुट घेत होतो आपण. सगळ्या जे जे काही लागेल ते सगळं लिहायचं किंवा कन्सिडर करायचं आणि त्याचं ॲडिशन करायचं, झालं त्याचं व्हॅल्यू. इथं तसं नाही आहे, इथं प्रत्येक स्टेजला आपण इनपुट आउटपुट घ्यायचं आहे. आता बघा, कॉटन आणलं, कॉटनपासून धागा तयार झाला, कॉटनपासून धागा तयार होताना हे इनपुट झालं, हे आउटपुट झालं, ह्या दोघातला डिफरन्स काय झाला 100 झाला. त्याच्यानंतर धाग्यानंतर क्लॉथ तयार केलं त्याने. मग क्लॉथ तयार करताना त्याचं आउटपुट किती झालं 400. मग क्लॉथ कशामुळं होतो आहे, यार्नमुळं होते, म्हणजे धाग्यामुळं क्लॉथ तयार होतो. मग धाग्याची इथं व्हॅल्यू किती आहे 250. ते काय झालं, तिसऱ्या स्टेजचे इनपुट झालं. आणि धाग्यापासून कापड बनवणं हा तिसऱ्या स्टेजमधला आउटपुट झाला. म्हणजे इथं आउटपुटची व्हॅल्यू किती झाली 400, इनपुटची व्हॅल्यू किती झाली 250. मग त्या दोघातला डिफरन्स किती झाला आहे तर 150. अशा ह्याच्या 3 स्टेजेस झाल्या. मग आता नुसतं क्लॉथ करून चालतं आहे का, त्याला स्टिचिंग झालं, हे झालं, ते झालं, सगळं करायला इथं तरी 100 रुपीज धरले. आपण थोडंसं जास्त घेऊ शकतो. आता फक्त 100 रुपीज मध्ये शर्ट तयार होत नाही, पण ह्याने ते कन्सिडर केले, पण आपण तुम्ही वेगळ्या व्हॅल्यूज घेतल्या तरी चालेल. तर आता 400 रुपयाचे क्लॉथ तयार झालं आणि त्याचं शर्ट जर त्याचं तयार करायचं म्हटलं तर त्याला काही आपल्याला पैसे खर्च करावे लागतात. तर मग हा क्लॉथ शेवटच्या स्टेजला काय झालं, क्लॉथ इनपुट झाला इथं. हे बघा, यात तिसऱ्या कॉलममध्ये 400 रुपये घेतले त्याने. मग क्लॉथ इनपुट झाला आणि आउटपुट किती झालं त्याचं 500 झालं. 500 मायनस 400 इज इक्वल टू 100. मग आता जेवढ्या व्हॅल्यू ॲड केले गेलेले आहेत तेवढी त्याची फायनल प्राईस आहे. हे बघा, हे 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 500. म्हणजे इथं प्रत्येक स्टेजला
व्हॅल्यू ॲडेड केलेली आहे त्या सगळ्या व्हॅल्यू ॲडेडची ॲडिशन म्हणजे ही फायनल प्राईस आहे. आणि इथं काय आहे, इनपुटचा कॉलम आहे, इथं आहे आउटपुटचा कॉलम आहे. आउटपुट मायनस इनपुट इज इक्वल टू व्हॅल्यू ॲडेड. ह्या फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. हे 150 रुपये इथं येतात. पहिल्या स्टेजला इनपुट 0, आउटपुट काहीच नाही, त्याचं कन्क्लुजन बघा. दुसऱ्या स्टेजला पहिल्या स्टेजचं जे आउटपुट ते दुसऱ्या स्टेजचं इनपुट, परत दुसऱ्या स्टेजचं जे आउटपुट ते तिसऱ्या स्टेजचं इनपुट, आणि तिसऱ्या स्टेजचं आउटपुट ते चौथ्या स्टेजचं इनपुट. असं करून ह्या अशा तिसऱ्या तिरक्या डिरेक्शनने ह्या व्हॅल्यूज इथं घेतलेल्या आहेत आणि त्यातला डिफरन्स आणि इथं घेतला आहे. आणि ह्या सगळ्या डिफरन्सची ॲडिशन म्हणजेच फायनल प्रोडक्ट. ह्याची सगळी ॲडिशन किती आली, 500. मग फायनल प्राईस किती आहे, 500. म्हणजे आउटपुटची व्हॅल्यू आणि व्हॅल्यू ॲडेडची जी ॲडिशन आहे त्याची व्हॅल्यू, ह्या दोघांचं तुम्ही सेम यायला पाहिजे. आणि तुम्ही जर दुसरं टेबल कन्स्ट्रक्ट केलं तर तुम्ही हे लक्षात ठेवायचं आहे की शर्टची फायनल गुड्सची व्हॅल्यू आणि व्हॅल्यू ॲडेड हे दोघांचं फिगर एकच घ्यायला पाहिजे. तर आता तुम्ही काय करायचं आहे, आजची ॲक्टिव्हिटी, हा व्हॅल्यू ॲडेड ॲप्रोचचा मेथड दुसरं कुठलंही तुम्ही प्रोडक्ट घ्या किंवा हे घेतलं तरी चालेल, पण फिगर्स वेगळ्या घ्या. तुम्ही बेकरीचं एक्झाम्पल घेऊ शकता, कॉटनचं एक्झाम्पल घेऊ शकता, अजून कुठलं एखादं प्रोडक्ट असेल, टेबल्स असतील त्याचं घेऊ शकता. आणि इथं फक्त आपण काय फॉर्म्युला लक्षात ठेवायच्या, स्टेजेस शोधून काढायच्या, प्रत्येक स्टेजचं आउटपुट शोधून काढायचं. आणि मग एकदा आउटपुट शोधून काढलं की पहिल्या स्टेजचं आउटपुट दुसऱ्या स्टेजचं इनपुट असतं, ते ॲटोमॅटिकली येतं. आणि पहिल्यांदा फक्त इनपुट 0 घ्यायचा आहे आणि दोघातला डिफरन्स चौथ्या लास्ट कॉलममध्ये दाखवायचा. आणि जो तो डिफरन्स येईल त्याची सगळ्याची ॲडिशन केली की तुम्हाला तिथं फायनल प्रोडक्टची प्राईस मिळेल. तर अशा पद्धतीनं हा व्हॅल्यू ॲडेड मेथडचा त्याने ॲप्रोच इथं दाखवलेला आहे. आणि तुम्ही स्वतः ॲक्टिव्हिटी केली ही तर तुम्हाला ते लवकर कळेल. पहिली मेथड सोपी आहे. पहिल्या मेथडमध्ये त्याने काय सांगितलं आहे की फायनल गुड्स डायरेक्ट फायनल व्हॅल्यू घेतली आहे गुड्स अँड सर्व्हिसेसची आणि ते कॅल्क्युलेशनला घेतले एनआयला. इथं तसं नाही आहे, फायनल व्हॅल्यू घेतली नाही आहे. प्रत्येक स्टेजला तुम्ही व्हॅल्यू किती ॲड केली हे कन्सिडर करून त्याचं एनआयसाठी त्याचं कॅल्क्युलेशन घेतलेलं आहे. तर फॉर एक्झाम्पल दाखवले त्यांनी हे. असं बघितलं तर पूर्ण कंट्रीचं जर तुम्ही GNP आणि GDP जर बघायला गेला तर ते फार मोठ्या प्रमाणामधलं ते कॅल्क्युलेशन्स आहेत आणि फार मोठा ॲप्रोच आहे, स्कोप आहे त्याला. इथं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला कळण्यासाठी हे छोटंसं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे व्हॅल्यू ॲडेड मेथड आणि फायनल गुड्स ॲप्रोच मेथड हे दोन्ही आपण आता इथं पाहिलेले आहेत. आता त्याचे प्रिकॉशन्स काय आहेत बघा. आता इथं त्यांनी परत क्लॅरिफिकेशन दिले. द व्हॅल्यू ऑफ इनपुट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्युस्ड अँड द सम टोटल ॲडेड ॲट डिफरंट स्टेजेस मेक GNP इन द अबाउट टेबल ऑफ व्हॅल्यू ऑफ ॲडेड. असं ते फक्त त्याचं कन्क्ल्युजन आहे. आता इथं प्रिकॉशन्स काय घ्यायचे आहेत बघा. म्हणजे जेव्हा आपण आउटपुट मेथडने जेव्हा नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा आपण कुठले प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजे म्हणजे ॲक्युरेट नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेट करता येईल. हे नॅशनल इन्कमचे ॲक्युरसी मेंटेन करण्याकरता ह्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या आहेत आणि प्रिकॉशन्स घ्यायच्या आहेत, तरच तिथं ॲक्युरेट नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेट होईल. तर आता हे प्रिकॉशन्स बघा काय आहेत. तर ह्या प्रिकॉशन्समध्ये पहिलं काय सांगितलं आहे, ओन्ली द व्हॅल्यू ऑफ फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस आर कन्सिडर्ड. म्हणजे फक्त फायनल व्हॅल्यू ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस तुम्ही ते कुठल्याही मेथडने काढा, पहिल्या मेथडने काढा नाही तर दुसऱ्या मेथडने काढा, पण व्हॅल्यू ऑफ फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस आर कन्सिडर्ड. दुसरं आहे इम्प्युटेड व्हॅल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्युस्ड फॉर सेल्फ कन्झम्पशन इज इन्क्लुडेड इन NI. आता सेल्फ कन्झम्पशन म्हणजे आपण काही प्रोडक्शन केलं आणि ते स्वतःच्या कन्झम्पशनसाठी त्यातला थोडा भाग काही आपण काढून घेतला तर त्याला आपण इम्प्युटेड व्हॅल्यू ऑफ गुड्स म्हणतो बघा. तुम्ही आता इथे आपण शर्टचंच एक्झाम्पल घेऊ कंटिन्युअस, म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात राहील. आता तुमच्या शर्टचं टेक्स्टाईल मिल आहे आणि तुम्ही घरातल्या लोकांसाठी त्यातले शर्ट्स काढून घेतले, त्याचं कॅल्क्युलेशन्स आलं पाहिजे नॅशनल इन्कममध्ये, कारण ते प्रोडक्शन आहे, त्याच्यामध्ये इनपुट आहे आउटपुट आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही काही सगळे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वापरलेले आहेत किंवा सगळे इनपुट्स वापरलेले आहेत, त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू इथे घ्यायची आहे. अदरवाईज नॅशनल इन्कम विल नॉट बी ॲक्युरेट. त्याच्यानंतर इनडिरेक्ट टॅक्सेस आर टू बी डिडक्टेड अँड सबसिडीज गिवन बाय द गव्हर्नमेंट शुड बी ॲडेड. आता इनडिरेक्ट टॅक्सेस आणि डायरेक्ट टॅक्सेसमधला फरक काय आहे. डिरेक्ट म्हणजे डिरेक्टली ते जो प्रोड्यूस करतो त्याच्याकडनं ते घेतले जातात, त्याला डिरेक्ट टॅक्सेस म्हणतात.
मग हा प्रोड्युसर काय करतो, टॅक्सेस जे घेतलेले असतात ते कंझ्युमरकडनंच तो रिकवर करतो. मग ते प्राईस वाढवून घेतो आणि इनडिरेक्टली ते कंझ्युमरकडनं ते टॅक्स पे केले जातात. किंवा गव्हर्नमेंटसुद्धा तिथे कधी कधी कंपल्सरी करतं की तुम्ही तुमचे टॅक्स ॲड करून मग तुम्ही ते फायनल हे ठरवायचं असं. तर ते सगळे इनडायरेक्ट टॅक्स डिडक्ट करायचे आणि सबसिडीज ते ॲड करायचे असं त्यांनी सांगितले. सबसिडीज याचा अर्थ फिनान्शियल असिस्टन्स गिवन बाय government to encourage people to establish that small scale industries or other types of businesses, for example startup business. तर हे स्टार्टअप बिझनेसचं पण मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला क्लॅरिफिकेशन दिलेलं आहे. तर ते त्याच्यामध्ये ह्या पॉईंटमध्ये काय लक्षात ठेवायचं, टॅक्सेस डिडक्ट करायचे आहेत आणि सबसिडीज ॲड करायच्या आहेत. त्याच्यानंतर आहे म्हणजे कॅल्क्युलेशन करताना. त्याच्यानंतर आहे चेंजेस इन द प्राईस लेवल बिटवीन डिफरंट इयर्स मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट. मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या इयरला वेगवेगळे त्याचे प्राईस लेवल असणार आहे. जे आता इन्फ्लेशन येतं, त्यामध्ये डिप्रेशन येतं. जेव्हा प्राईस लेवल वाढते तेव्हा ते इन्फ्लेशन येतं. तर ते तुम्ही इथे कन्सिडर करायला पाहिजे. ते जर कन्सिडर केलं नाही तर NI कॅल्क्युलेशन्स ॲक्युरेट येणार नाहीत. त्याच्यानंतर आहे व्हॅल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स शुड बी ॲडेड. तर इथं चेंजेस इन प्राईस लेवल बिटवीन डिफरंट इयर्स मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट हे आपण आता बघितलं. त्याच्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी ॲडेड अँड व्हॅल्यू ऑफ इम्पोर्ट शुड बी डिडक्टेड. आपण ह्याच्या अगोदर पण पाहिले बघा. नेट व्हॅल्यू घ्यायची आहे. नेट व्हॅल्यू केव्हा मिळते, एक्सपोर्टमधनं इम्पोर्टची व्हॅल्यू लेस केल्यानंतर नेट व्हॅल्यू मिळते. ते तिथं कन्सिडर केले. परत एकदा रिपीट केले. डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड म्हणजे इथं सुद्धा नेट व्हॅल्यू, हे दोन्ही पॉईंट नेट व्हॅल्यूचे आहेत. ते आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत. एक्सपोर्ट्स मायनस इम्पोर्ट जेव्हा आपण करतो तेव्हा नेट फॉरेन एक्सचेंज काय आहे ते आपण बघतो. आणि डेप्रिसिएशन जेव्हा लेस करतो तेव्हा पण ॲसेटची नेट व्हॅल्यू, म्हणजे हा पॉईंट नेट व्हॅल्यूचा आहे. नेट व्हॅल्यू कन्सिडर करा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि सगळ्यात शेवटचा जो पॉईंट आहे, सेल अँड परचेस ऑफ सेकंड हँड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड. म्हणजे सेकंड हँड गुड्स ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेशन केलेलं असतं, व्हॅल्युएशन केलेलं असतं. मग जेव्हा ती पहिल्यांदा प्रोड्यूस होते, समजा एखादी कार असेल तर त्याचं प्रोडक्शन सुरुवातीला झाल्यानंतर आपण ती व्हॅल्यू घेतलेली असते. मग तीच आपण सेकंड हँड घेतल्यावर परत त्याचं व्हॅल्युएशन करण्यात काहीच अर्थ नाही किंवा मग त्याच्यामध्ये ॲक्युरेसी मेंटेन होणार नाही. म्हणून त्यांनी इथं काय सांगितलं की परचेस सेकंड हँड गुड्सचे तिथं व्हॅल्युएशन करू नका. कारण हे काय आहे, करंट प्रोडक्शनचं पार्ट नाही. करंट कन्झम्शन जरूर आहे त्याच्यामध्ये, नाही असं नाही. करंट कन्झम्शन जरूर आहे पण करंट प्रोडक्शन नाही आहे. त्याच्यामुळं तिथं आपण ते अवॉइड करायचं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण आज पहिली मेथड घेतलेली आहे. दोन्ही मेथड एकदम घेतल्या तर तुम्हाला कन्फ्युजन होईल. म्हणून आपण काय करायचं आहे, इथं पहिली मेथड थरली तर स्टडी करायचं आहे. एक थोडंसं कन्क्लुजन बघू आणि आपण आज थांबू. तर ह्याच्यामध्ये मेथड्स ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ NI ह्याला आपण आउटपुट मेथड सुरुवातीला आहे. आउटपुट मेथडमध्ये फायनल गुड्सचा ॲप्रोच हा पहिला ॲप्रोच आहे. त्याच्यामध्ये गुड्सचे फायनल व्हॅल्यू जिथं कन्सिडर केले जातात आणि इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज वेगवेगळ्या विभागामध्ये इथं डिवाईड केले जातात आणि त्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये ज्या गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस होतात तर त्याची मार्केट प्राईस किंवा त्याची प्रत्येक स्टेजवरची व्हॅल्यू सगळी पूर्ण ॲड करून आपण इथं हे पहिलं अप्रोच करतो. त्याच्यानंतर म्हणजे इथं आपण कन्क्लुजनमध्ये असं म्हणतो की टू अवॉइड डबल काउंटिंग द व्हॅल्यू ऑफ ओनली द फायनल प्रोडक्ट ऑर गुड्स मस्ट बी कम्प्युटेड. त्याच्यानंतर व्हॅल्यू ॲडेड अप्रोचमध्ये आपण प्रत्येक स्टेजचं इथं विचार करतो आणि प्रत्येक स्टेजमधलं आउटपुट आणि इनपुट ह्याच्यामधलं डिफरन्स आपण फाइंड आउट करून त्या डिफरन्स करून आपण जे मिळालेले फिगर्स आहेत तर त्या फिगर्सचे ॲडिशन करतो आणि मग आपण तिथं ते त्याचे कन्फर्मेशन घेतो की ते 500 रुपये त्या ह्या एक्झाम्पलमध्ये बघितलं तुम्हाला 500 रुपये ही फायनल व्हॅल्यू आहे आणि व्हॅल्यू ॲडेडची व्हॅल्यूसुद्धा इथं काय आहे 500 रुपये आहे. तर हे अशा पद्धतीने आपण हे दोन मेथड्स बघितल्या आणि ह्या दोन मेथड्स फॉलो करताना नॅशनल इन्कमचं व्हॅल्युएशन ॲक्युरेट येण्यासाठी आपण काय काय प्रिकॉशन्स घेतल्या त्या आपण इथं आता पाहिलेले आहे. तर तुम्ही आजच्या आज हे सगळं वाचून काढायचं आहे, हे 2-3 वेळा ऐकायचं आहे तर तुमच्या ते लक्षात येईल. म्हणजे मग आपल्याला पुढची मेथड घेणं सोपं जाईल आणि तुम्हाला कळायला सोपं जाईल. ओके, टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.